अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेंकटकवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्बति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं। विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापे नमः। भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जनौ स्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देहते शास्त्राण्यशास्त्रिययन् महिमाश्रियाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुलः अश्वत्थाम विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे मुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानःख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीः। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम
द्वादशाध्याये 18 श्लोकः। श्रीकृष्णाय नमः। परब्रह्मणे नमः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 18-19ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದ ಉಪಾಸಕನು ಇನ್ನೂ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಒಂದು ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ, ಯಾವ ಜೀವಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಏಕಾನ್ವಯವಾದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 18-19 2 ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ 3 ಕರಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಫಲವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 3 ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಬೇಡ, ಸನ್ಮಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರೋಗ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕ್ರೋಧಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೂಡುದು, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಅದು ಯಾರಿಂದನಾಗಲಿ, ಪತ್ನಿಯಿಂದನೋ ಪತಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದಿಂದನೋ ಬಂಧುಗಳಿಂದನೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತೇನು ಅವಾಗ ದುಃಖವೋ ನೋವೋ ಮತ್ತೊಂದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸಾಗರದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡುದು, ಸಂಯಮ ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಟಿವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟು ಇದೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಚೈನಾದ ಒಂದು ಇದರದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಆಗುವಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಶರೀರ ನೀನಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಶರೀರ, ನನಗ್ ನೋವಾಯ್ತು,
ನೀನ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗ್ ನೋವಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಮಂಡಿಯಿಂದ ಮೂಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಅವನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಒಂದು ಚೂರು ಹೂ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಅನಸ್ತಿಸಿಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋವೇ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತ ಘಟನೆ, ಯಾರ್ದೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡದವರ ವಿಯೋಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನೋವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅವಾಗ ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಇದು ನನಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಅದರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಚಿತ್ತುಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ. ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಊನ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಿದ್ದೆ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬರುವಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ. ಅದು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅದು ವಿವೇಕ ಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲೋ ಆ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ. ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ತಿಂದ ಶರೀರ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತಡಿಬೇಕು. ಇದು ವಿವೇಕ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೋಪ ಬಂದ ನಾ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತವಾಗ. ಆ ಕೋಪದ ಆವೇಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗೋಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹೊಡೆಯೋದೋ ಇಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದ ಬೈಯೋದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪೂರ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನರಮಂಡಲಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ಆ ಕೋಪದ ಉದ್ವೇಗ, ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದುದಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರಮತಿಯು ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅವಸ್ಥತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂತ ಉಪಾಸಕನು ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ, ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೂ ಮಿತ್ರರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮಃ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ
ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಾಗೆ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೋ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಅವನು ಬಂದು ಕೊಯ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಏನು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ? ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಿನ್ನ 100 ಜನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ, ದ್ರೋಣ, ಗುರು, ಭೀಷ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ಬಿಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವರು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವನದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ. ಎಲ್ಲ ಬರಡು, ಅದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮುಳ್ಳು ಇರುವಂತ ಜಾಗ. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವನು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನ್ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗನ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿನಾ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂದಹ ಅಂದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ. ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಮೋಹಕ್ಕೋ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೋ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ನಿನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಯನಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ಮೀರಿದಂತದ್ದನ್ನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಶ್ವಮೇಧ ಈ ಯಾಗವನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಧಿಪತಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡದ, ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂರಿಸಿದ್ದು. ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಇವನು ಏಳಿಗೆ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪೂರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಯಾವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಳಿದ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ದುರಭಿಮಾನ, ದುರ್ಯೋಧನದ ದುರಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವನು ಕರ್ಣ, ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಮಿತ್ರನ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಬರೀ ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದ್ ಬಿಟ್ರ, ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸನನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇವರೇ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಆ ಚಿತ್ರರಥ ಗಂಧರ್ವ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಇವರುಗಳು. ಕರ್ಣಂದ ಏನು ಪರಾಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಮೈಮನಸ್ಯಗಳು ಇರ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮವನು, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರರಥ ಗಂಧರ್ವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಂತೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರು ಇವರುಗಳ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನಿಂದ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇವನು ಗಂಧರ್ವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತೀಕಾರ, ದ್ವೇಷ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ನಿಂತನಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ,
ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು. ವಿಭೀಷಣ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗದಿರಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ನೇನ ಅವನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಲ್ಲ ಲಂಕಾದಿ ಪಥ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಹೋದ್ನ, ಇವ ನಮ್ಮಣ್ಣನ್ ಕೊಂದು ಬಿಡುವ, ನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರ ಧಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಇದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಭಾರತಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಇತರರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು ಸರಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ. ಸಮಹ, ಸಮಭಾವವುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಶೀತೋಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಹ, ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮನಾಗಿರೋದು. ಸಂಘ ವಿವರ್ಜಿತ, ಐಹಿಕಗಳಾಗಿ ಬಂಧಕಗಳಾದವುಗಳ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಸಂಸಾರವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಂದು, ನನ್ನವನು, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ದಿವ್ಸ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾನ, ಕರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ? ಮಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಸೆಗಳು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಂದೆ ಆಗಿಯೋ ತಾತನಾಗಿಯೋ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು, ಅಷ್ಟೇ, ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಾರಲ್ಲೂ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ರದವರಾಗ್ಲಿ, ಸತಿಪತಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕರ್ಮಾಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ. ಅಪ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಹತ್ತೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ. ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ, ನಿಂದೆ ಯಾರು ಬೈದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ನ ಯಾರು ಏನ್ ಹೊಗಳೋದು ಬೇಡ, ಅದೇ ತೆಗಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟನೇ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಥದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಮಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಹೇಗೆ? ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಓದಿಸಿ ಆಹಾ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ನೀವಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಹಾ ಹೌದು ನಾನಿಲ್ದಿದ್ರಿ ಮನೆ ಇರ್ತಿತ್ತೋ, ಇದು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗ ಆಹಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಬೇಸರನೂ ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ, ಇತರರು ಮಾಡಬಹುದಂತಹ ನಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಸ್ತುತಿ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವವರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಹಿಗ್ಗದೆ, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಶೋಕಿಸದೆ, ಮೌನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ತುತಿಸದೆಯೋ ನಿಂದಿಸದೆಯೋ ಮೌನದಿಂದ ಇರುವವನಾಗಿ. ಯಾರನ್ನು ಹೊಗಳೋದು ಬೇಡ. ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಂದ? ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪಡಿಬೇಕು ಬೇಡ.
ಮಾತೇ ಬೇಡ, ಮೌನ ಬಂಗಾರ, ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ. ಸಂತುಷ್ಟೋ ಏನಕ್ಕೆ ಚಿತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ. ದ್ರವ್ಯವು ಸಾಲದು ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಯಾಚಿಸದೆ, ಕೊಡದವರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು, ಅಷ್ಟರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದು. ಈ GP ರಾಜರತ್ನಮ್ಮ ಬರ್ದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಕುಡ್ಕಾರದ್ನ ಏನ್ ಹೆಂಡ ಕುಡಿತಿದ್ರ ಅವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ, ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬಾಳು, ಸಮ್ಯಕ್ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ಸಾಕು, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ನೆವರ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ನನ್ಗಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ, ಈಗಲೂ ಆಗ್ಲೇ ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಅದು ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂರೇಶ್ 2 ದಿವಸ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಪೂರ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ನಾಥ ಅವನು, ಪೂರೇಶ, ಪೂರನಾಥ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಯಾರೆತ್ತಿದ್ರು ಕೈ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕೈಯೇ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಚನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಇದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದು, ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಯಸದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಬಾಳು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಈ ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಸ್ಸೇ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ. ಆ ಬೀಳೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದಾಯ್ತಾ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಯನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ನೋಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 800, ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು 800 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 400 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಇದೇನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. ಏನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕನೇ ಓದ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ, ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದೇನೇನೆ, ನಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಮೌನವಾಗಿರೋದು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೋಷ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಬರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಾನಿ ಯಋತವಸ್ತೆ ಪಶುಬಂಧಾಹ ಏ ಸಂವತ್ಸರಾಶ್ಚ ಪರಿವತ್ಸರಾಶ್ಚ ದಿವಸ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಶ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು, ವಿವೇಕ ಪ್ರಬಲವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ. ಬರೀ ಸಂಸಾರ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇದು ಇನ್ನೇನೋ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಸತ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪೆ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನಾಂ. ನಮಗಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ, ಹೇಗ್ ಬಿತ್ತೋದು, ಏನಾಯ್ತು, ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ? ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಆನೋ ಭದ್ರಾ ಕ್ರತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು. ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್. ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ದಾರ್ಶನಿಕಕ್ಕೂ ಇವನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು ஆண்டாவுன் காண்பதோர் அருள் என கருளுதியல் வேண்டேன் ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ತಿರುವಿನ್ನಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ನನಗ್ ಬೇಡ ಮನೆಯದೋ, ಸೊಸೈಟಿದೋ, ಸಮಾಜದ್ದೋ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದೋ ಯಾವ ಸುದ್ದಿನೂ ಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣೋದು ಒಂದು ಕೃಪೆ ನೀನು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೌನವಾಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಅಷ್ಟು. ಏನೋ ಅವ್ರ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೊಟಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಯಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನೋ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವೇನೋ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಒತ್ತನಕ್ಕೆ ತಂಜನಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉದ್ಧಾರ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವರವರ ಉದ್ಧಾರ ಅವರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಿಷ್ಠದ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನ್ನಿಬೋಧದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಎದ್ದೇಳು, ನೀನ್ ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ. ಹೀಗೆ ಅನಿಕೇತಃ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಸ್ಪೃಹಾರಹಿತನಾಗಿಯೂ, ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದಿಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೊಂಚೂರು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿ ಒರೆಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ? ಹೊರ್ಗಿನ ಹೋಗೋದು, ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ ಮನೇನ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ? ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯನೇ ಪೂರ್ತ ಸಮಯ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದೇನೋ ಬಹಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಅಂತವ್ರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಕೆನೋ, ಒಂದು ಮರನೋ, ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಪೂರಾ ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ನಿಷ್ಣಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಒರೆಸಿ ದಿವ್ಸಾಗ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒರೆಸಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಶೋಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಓರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಡಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗೌಣವಾದದ್ದು, ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಏನು? ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೃಹಾರಹಿತನಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಷಯಕ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಥಿರಮತಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳುವನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಂಚಲವಲ್ಲದೆ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಯ ಎಂದು ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಯಹ ನರಹ, ಯಾವ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು, ಅಥವಾ ನರಮತೀತಿ ನರಹ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ರಮಿಸದಂತಹ ಮುಮುಕ್ಷು. ನೋಡಿ, ನರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಧಾತುಕಾರಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ನರಮತೀತಿ ನರಹ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್, ಯಾವನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ, ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ, ಅವನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನೋ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ 13-14ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಮಹಾಕವಿ ಗುರಿಯಾಗುವರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಯನ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ದ ಕಿಸ್ಬಾಯಿದಾಸ ಬರೀ ಅದನ್ನೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಗು ಇದಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೋಷವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ ಗುಣಾನುದರ್ಪಣ ಇದೆ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಬರೆದಿರೋದು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶ, ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ 3 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಡೆನಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿರುಕ್ತದಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಗಸು. ಪದಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗರು, ಅವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುವಾದ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸನ್ನಿಕರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅನುವಾದ ಎಂತದ್ದು ಎಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಅನುವಾದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವೇ ಸರಿ. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವರು, ಅವಾಗ ಅದು ಪುನರುಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಗೋದ. ಸಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ಸಾರಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಏನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯೋಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಈಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವಾದ್ದರಿಂದ ಉಚಿತವೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬಿಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸಮಶತ್ರೌಚ ಮಿತ್ರೇಚ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ತೋರ್ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಸಮಃ ಶತ್ರೌಚ ಮಿತ್ರೇಚ, ತಾನೇ ಕೆಲವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಶತ್ರು ಎಂದು ಮಿತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತೋರ್ಪಡಿಸುವವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆ ಮಿತ್ರನಾದವನು ಶತ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿತ್ರರಿಂದನೂ ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುವಿಂದನೂ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ನೀವು ಬಾಳೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೋ ನಿಮ್ದು. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದಾಗಬಾರದು. ಸಮಃ ಶತ್ರೌಚ ಮಿತ್ರೇಚ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಸಮಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ದುಃಖ ಸುಖಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದದಂತಹ ಭಾವ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈತನಿಗೆ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಿ ಪಿ ರಾಜನ್ 7 ತೊಳಕ್ 1 ಊರು,
ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೂರು, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸೂರು. ಅದೇನು RCCನ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಚಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸೋಗೆಗರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸೂರು. ಮಲಗೋಕೆ ಗುಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗ ನಗುತ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ, ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಗಿದಷ್ಟೇ. ಮಲಗೋಕೆ ಬೂಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಅಯ್ಯೋ ಕುಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊರ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಲೆ ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇವುಗಳು. ಶರೀರ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು ದೇಹ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡೋದು. ನಿರ್ಮಮಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘವರ್ಜಿತ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏಕಾರ್ಥವುಳ್ಳವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಮಕಾರ ಕೂಡದು ಅನ್ನೋದು ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಹೇಳಿದ್ದೆ 13-14 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ 18-19 ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅವಮಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಡೆಯದೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವಮಾನಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಸಾಧ್ಯವೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕೆ ಯಾರೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ಆದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಭವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೇಜೋವಧಿಯನ್ನು ಮಾನಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ತಂದ, ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಕೇಳುವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಿದೆ? ಮೊದಲನೇದು ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅದು ಬೇಡ. ಅದು ಇದ್ದರೇನೆ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪನ್ನನು ವಿಷಾದ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದನಾಗದೆ ಆತನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತವರ ಪರಿಭವಾದಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭಗವನ್ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನೋ ಕಷ್ಟವನ್ನೋ ಅವಮಾನವನ್ನೋ ಮಾಡಿದವನ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದು, ತನ್ನಲ್ಲೇನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಅವನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಮರಣೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನ್ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ? ನಾನೊಬ್ಬನೇನ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಯಾರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವೋ? ಕೋಪ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ. ರಥೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಯಾರೋ ಸ್ಮಾರಕರು ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮದ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಬಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತವ್ರೆ ಅಂತಾರ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ ಕೇಳಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಉದಾತ್ತ ಯಾವ್ದು ಅನುದಾತ್ತ, ನಂಗೆ ಬಂದಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ವಿವೇಕನ? ಹೀಗೆ ತಪ್ಪನ್ನ ತೋರಿಸಿದವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು.
ಗುರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಿಗೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನೆಂತ ಶಿಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮೂರನೇದು, ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಗುಣವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪವಾದ ಪರಿಭವ ಅವಮಾನವನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಪರಮ ಕರುಣಾಶಾಲಿಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮನಃಶಾಂತತೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತೀನಿ ಆ ವಾಲಿ ರಾಮನ ಸಂವಾದ. ಅವನ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಈಗ ಈ ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಇದು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ. ಯು ಆರ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಾಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ನಿನ್ನಿಂದನೇ ನನಗೆ ಸಾವಾಗಲಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬದುಕ್ಬೇಕಾ, ತೆಗಿತೀನಿ ಈಗ್ಲೂವೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಯಾರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಶಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಯತ್ ಪಾಪಂ ಶಪಂತಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಶಪ್ಯಮಾನಸ್ಯ, ಯಾರು ಶಪಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಪಾಪ ಶಪಂತಮಧಿಗಚ್ಚತಿ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹೋಪಕಾರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಬಂದ ರಾಜನ ಹತ್ರ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಏನು ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ಪಾಪಗಳು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ ಹೇಳ್ದ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಇವನ್ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅವನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಇನ್ಯಾರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿ ಪೂರ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ರಾಜ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡೋರು ಪಾಪ ಆಡೋರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ಹೇಳಿ 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 ಅವರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಅದು ಈ ಮಾತಿಲ್ಲಿ. ಐದನೇದು, ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದೇಹವಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭಾಗವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನವೂ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಏನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸದ್ಯ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನೀನು ಮುಗಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ ಬರೋದಕ್ಕಿದು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲವೇ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಮಿನ್ನಿನ್ ನಿಲೈಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕಹಳ್, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಳ್ವ. ವೇದ ನೂಲುಂ ಪಿರಾಯುಂ ನೂರು ಒಂದು ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಎಲ್ಲ ಉರಂಗಿಪ್ಪೋಹುಂ,
ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ಬೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಗುರಿ ಏನು? ಜೀವನ, ಶರೀರ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗಿದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಭಗವಂತ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಾಳಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗೃಹಿಣಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಗಿಂದ ಪಾಪ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರುಗಳು ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರಿಗ ಆಹಾರ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ತಿಂಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರುಗಳಿಗೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ವಿಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬೆಳಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ದೆ ಇದು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಶ್ರಮನೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ನೋವು, ಆ ಸುಸ್ತು ದೇಹಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೋ ಉಲ್ಲಾಸ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧನ್ಯ ಭಾವನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಮನೆ ಕೆಲಸವೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನನ್ನಿಂದ ಅವನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಇದಾಗುತ್ತೋ. ಅದು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು, ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು, ಏನೋ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿಯೇ ತಿನ್ನೋದು, ಆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೇಶ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿವಸ ಏನೊಂದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಿಂದಾನೇನೆ ಏಕಭುಕ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು, ಸದ್ಯ 3-3:30 ಆಯ್ತು, ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡೋರು. ಬೆಳಗಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ? ಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಶ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಆ ಸುಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಧನ್ಯತೆ, ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಯ್ತಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಮುಗೀತು, ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಂದಿರೋದು ಮುಂದಿನ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಪಕಾಲ. ಕ್ವಚಿತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಯ್ಯ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ಕ್ವಚಿತ್ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಚ ಶಾಲ್ಯೋದನ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಶಯ್ಯ. ಇದೇನು? ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮಂಚ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಗಂಜಿ, ಇಲ್ಲ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಆಹಾರ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ
ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಇಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಹೀಗೆ ಸಂಧಿಯುವುದು ಅನ್ನ ಋಣ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಯ್ಯಾದರೇನು, ಭೂಮಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಂಕ ಶೈಲವಾದ್ರೇನು, ಶಾಖಾಹಾರ ಬೇಕೇನು, ಶಾಲ್ಯೋದನ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು, ಗಂಜಿನೇ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಶೆಂಟ್ರ ಸೋಮ ವಿರುಂದ್ ಸಾಪಾಡು. ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ಆದ್ರೇನು, ಪೀತಾಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೇನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಅಂಡಲತವಿದ ಕೇಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೇನಹುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನಹುದು. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕು. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ, ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ದೋ ಇದ್ದೋ ಅಲ್ಲ ಮರಿನಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಿರೋರೇನು ಬರೀ ಲಂಗೋಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮನಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂಚ ನ ಸುಖಂ. ಮನಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಿ ನ ಗಣಯತಿ ದುಃಖಂ ನ ಚ ಸುಖಂ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ತಿಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಕೊರಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸುಖ ಇದು, ದುಃಖ ಇದು ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾವ. ಸಂಘ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮತಃ ದೇಹ ಯಾತ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು. ಕಳತ್ರ ಸುತ ಸೋದರಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿಮಾರಿಯಾದೀತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಪೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳ್ ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮಗನನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಗ ನಮೋ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಬಂಧು ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಸಖರು, ಬಂಗಾರದ ಹಸಿ ಚುಚ್ಚೆ, ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು ಅಂತಾರ. ಅವ್ರ ಹಿಂಗಂದ್ರು, ಇವ್ರಂಗಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ನನಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಅದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪರಮ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಕಳೀತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ. ಕಳತ್ರ ಸುತ ಸೋದರಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನಿಂದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದರಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗೋದು. ಯಾರು ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈತನು ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತ ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಗವದರ್ಪಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವದಿಂದಿರಬೇಕು. ಮಗನಿಗಾಗಿಯೋ ಮಗಳಿಗಾಗಿಯೋ ಅವ್ರಿಗಾಗಿಯೋ ಇವ್ರಿಗಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಬೇಡ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅವರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ.
ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆದರೆ ಸಯೇವ ಸಾಧುಷು ಕೃತು ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಆ ಸಂಘವೇ ಸಾಧು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತರಾದ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲೂಫ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ. ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಲಾರೆ ಪರರ ಬಾಧಿ ಫಲಾರೆ ಪರಿಪರಿಯ ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಲಾರೆ ಜನನ ಮರಣದ ಇದರ ಪರಿಹಾರವ ಮಾಡಯ್ಯ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಮುರವೈರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕೃತಿ ಇದು. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ. ಸಂಘವೇ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ಏನೋ ಇದು ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೋ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಏನೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಅವರಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ದಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಅದ್ ಎರಡರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಉಂಟಾ? ಹೀಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಘ ವಿವರ್ಜಿತ, ಪುನಃ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಘದಿಂದ ವಿವರ್ಜಿತ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೇತುಗಳಾದ ಸಂಘವು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಹೊರಡ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಮನೋ ಒಂದು ಇದೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ? ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಂಘವು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾತರ ಅನುಸಂಧೇಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಗ, ಅದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ. ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ. ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸತ್ಸಂಗನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೋ ಮೊದಲಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಆ ತರ ಅಂತ ಸಂಘಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು, ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗವಿತ್ತು ಕಾಯೋ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಭಜನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಯಯಾತಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವಾಗ ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನ ಒಬ್ರು ಸತ್ಸಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಂಗೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಹೋಗೋದಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದನೇ ಪುನಃ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಒಡನಾಟ ಇರಬೇಕು. ಕೀಚಕ ಸನ್ನಿಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಶೀಲವು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವು ಋಷ್ಯಶೃಂಗರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಆ ಭಾವದಿಂದ ಇವನನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ದ್ರೌಪದಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಬಂದು ನೋಡೋ ಅವನು, ಸರಿ ನೀನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವನ್ಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ, ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏಕಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಿಂದೆಗೆ ಆಗಲಿ ತಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾರಣನಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೋ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ, ಏನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಅಸೂಯೆಗೆ ಮದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾನು ಪರಿತಾಪ ಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದುದಾದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಈತನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲೋ ಅವಮಾನದಲ್ಲೋ, ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಹರ್ಷವೋ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಖೇದವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ತೇನ ವಿನಾತೃನಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇದು ಉಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅನುಪಲಬ್ಧ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನು 2-3 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಈ ಜನ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮಣ ಗಹನೋ ಗತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು. ಈಗ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಭಾಷ್ಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಿಂದಿಸಬಹುದು, ಬಹು ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾಸಭೂತನಾಗಿ ಅವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನೇ ನಿಂತು ಬರೆಸುವನಾದ್ದರಿಂದ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಖೇದ ಇಲ್ಲ, ಶ್ಲಾಘನೆಯಿಂದ ಹರ್ಷವಿಲ್ಲ. வெள்ளை பரிமுகர்தேசிகராய் விரகால் உள்ளத்து எழுதியது ಓಲೆயில் ಇಟ್ಟಿನಂ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ಶಾತುಮರೆ ಪಾಟು ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದು. வெள்ளை ಪರಿಮುಹರ್ ದೇಶಿಗ, ಹಯಗ್ರೀವ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾರ್ದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ದ ಇವನು ಒಂದಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಅವನು. ಈ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಂಚಲವಾಗಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವಂತವನು ಭಕ್ತಿಮಾನ್. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನು ಅಂದರೆ ಉಪಾಸಕನ ಯಾರೋ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಇಷ್ಟು ಈ 18-19ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. 1. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರಾದಿಷು ದ್ವೇಷಾದಿರಹಿತತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ಶತ್ರು ಮಿತ್ರಾದಿಷು ದ್ವೇಷಾದಿರಹಿತತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ. ಅತ್ರ ತೇಷು ಸನ್ನಿಹಿತೇಷು ಅಪಿ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ತತೋಪಿ ಅತಿರಿಕ್ತೋ ವಿಶೇಷ ಉಚ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿರಮತಿತ್ವೇನ ನಿಕೇತನಾದಿಷು ಅಸಕ್ತ ಇತಿ ಅನಿಕೇತಃ. ತತಯೇವ ಮಾನ ಅವಮಾನಾದಿಷು ಅಪಿ ಸಮಃ ಯ ಏವಂ ಭೂತೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಈ 18-19 ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ
ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಮಭಾವ ನಾನಾ ವಿಧ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಇಂತಹ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಾಂತತೆಯ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಅಂತವನೇ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನೆಯ ಕೊನೆಯನ್ನ ಕಂಡು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಮೋಘವಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರಾದಿಶು, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರೇ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಾದಿರಹಿತತ್ವಂ, ದ್ವೇಷವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಈ ಮೊದಲಾದವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಕ್ರೋಧ, ಕಲಹಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬರೀ ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಮಿತ್ರ ಅವನು, ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಿತ್ರತ್ವ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಸಮಃ ಶತ್ರೌಚ ಮಿತ್ರೇಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ತೇಷು ಸನ್ನಿಹಿತೇಶ್ವಪಿ, ಆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರು ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ, ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಭಾವ, ತಥೋಪಿ ಅತಿರಿಕ್ತೋ ವಿಶೇಷ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ವಿಶೇಷ ಉಚಿತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮಾನ ಅವಮಾನ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದವುಗಳೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಸನ್ನಿಹಿತ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರಲ್ವೇ ಅದು ಅತಿಶಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಶಾಂತತೆಯು ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತಥೋಪಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಪರಪುರುಷನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಧ್ವಿಯು ತನ್ನ ಪತಿವ್ರತಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇತರರ ದ್ರವ್ಯವು ತನಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದ್ರು ಅದನ್ನ ಅಪಹರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದವುಗಳಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಥೋಪಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ 13-14 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಶ್ಲಾಘ್ಯತರ ಎಂದು ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದರ ಉಪಪಾದನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ ಅವುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗ ಅಂತಹ ಭಾವನೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯತರ. ಹೇಳಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಗ್ರೇಟ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಶ್ಲಾಘ್ಯ ಥರ ಅಂದ್ರು ಅನ್ನ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮನನವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲೇ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗುವುದರಿಂದ ಮನನಶೀಲತ್ವ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಮುನಿಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವವನು ಮೌನಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೌನಿ ಎಂದರೆ ಮೂಕ, ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವವನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಬೋಧೆ, ಸತತ ಕೀರ್ತನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥವು ಯುಕ್ತವಾದರೂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಹೇಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಗತಿ ಏರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವವರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವವರು, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿಯು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನಿಯಾಗಿರೋದೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ, ನಿಂದೆಯಾಗಲಿ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಎರಡನ್ನ ಸಮಭಾವ. ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಏನಕೇನಚಿತಿ, ನಿಂದೆಯೋ ಸ್ತುತಿಯೋ ಯಾವುದು ಉಂಟಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದೇ ಮೌನಿಯಾಗಿರೋಣ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನೋಡಿ, ಮೌನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಅಥವಾ ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ, ಏನ್ ಸಿಕ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಇರೋದು. ಫೇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ದೇವರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ್ ಹಾಕಿದ ತಾಳದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನ್ ಹಾಕಿದ ತಾಳ.
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗಿರೋದು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಸುಖ ಬಂತು, ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿರಮತಿತ್ವೇನ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಕೇತನಾದಿಶು ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತ, ಆಸಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಸಕ್ತ, ಸಂಘರಹಿತನಾದವನು. ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಟದೆ ಇರೋಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಮನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ದುಃಖನವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ದಿಷ್ಟೇನೆಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೇನೆಪ್ಪ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಋಣಾನುಬಂಧ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದ್ದೆ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ತತ್ ಸಂಬಂಧ ಫಲಗಳು ಕ್ಷಣಿಕಗಳಾದ್ರಿಂದ ಇವು ಆದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ 3 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡುದು ಎಂಬ ವಿಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೋದು ಯುಕ್ತವಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಏನೇನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನಿಕೇತ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯವನು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅದು ಹೌಸ್ ಟೂರ್, ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 82 ಚದರ ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಕೂಸಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮೂಲಗಳಿದೆ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾತ್ ಟಬ್ಗಳು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ 2-3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆದಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಿಚನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಇದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿಕೇತ ಅನ್ನೋದು. ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರೀಕೃತನಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ, ನೆಸೆಸರಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಬಯಸುವಂತವನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದ ರಾಜರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶವೋ ಚಂದ್ರವಂಶವೋ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಂಧಾತ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲೇ ಆಗತ್ವಾ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ತಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜನಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಗೊಬ್ರು ಕಾಲ್ಗೊಬ್ರು ಆಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಕತೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕವರಿಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರು, ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಪಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನೋ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದೋದ್ಧಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆ ಯಜಮಾನ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಅವರವರ ಬಾಡು ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಮ್ಮದು,
ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಂಬಂಧಗಳು. ರಾಜರಾದವರು ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಏನ್ ತಂದ್ರು, ಏನ್ ಮುಡೀತು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಿಂತಾರೋ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶೀಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ರಾಜರು ವಾರ್ಧಕೆ ಮುನಿವೃತ್ತಿನಾಂ ಯೋಗೇನಾಂತೆ ತನುತ್ಯಜಾಂ, ರಘುವಂಶದ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಮುಪ್ಪು, ಇರಪ್ಪು ಇರಪ್ಪು ಮೂಪು ಪಿಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನಿವೃತ್ತಿನ ಯೋಗೇನಾಂತೆ ಯೋಗೇನ ಅಂತ್ಯೆ ತನುತ್ಯಜ, ಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸರಿಯು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತನು ತ್ಯಾಗ, ಯೋಗದಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ, ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು. ಅರಮನೆ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾವಿ ಶಾಟಿ ತಿದಂಡ ಕಮಂಡಲಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾರ್ಧಕೆ ಮುನಿವೃತ್ತೇನ. ನಿಕೇತನಾದಿಷು ಅಸಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾಗಿ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮಹತ್ತಾದ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಭೀಷಣನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಾಗ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾಲಂಕ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಧನಾನಿ ವೈ ಎಂದು ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈತನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಕರೆದು ಸಮುದ್ರ ಜಲಮಾನಯ ತೇನ ಚ ಇಮಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಅಭಿಷಿಂಚ ವಿಭೀಷಣಂ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ್ನೋ, ಓ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ರಾಜ್ಯನ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾಲಂಕ ಪುತ್ರ ಧಾರಾನ್ ಬಂಧು ನಿಚ, ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು ಅಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸಮುದ್ರದ ಜಲವನ್ನು ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷಿಂಚ ವಿಭೀಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಲಂಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿಲ್ಲ, ರಾವಣನ್ನು ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅತಿಮಾನುಷಸ್ತವದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮೋ ದಶರಥಾತ್ಮ, ನಾನು ದಶರಥ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೋಸಲ ದೇಶ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಧಿಪತಿ, ಅವನ ಮಗ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು ಇನ್ನು ರಾವಣನ್ ಕೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ಅಪಾರವಾದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಇವನು ವಿಭೀಷಣನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಗರು ಯತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ
ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಸಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರೇನೆ. ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು, ರಾಮಾನುಜರು ಸನ್ಯಾಸ. ಇವರು ಗೃಹಸ್ಥರು, ದೇಶಿಗರು, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು. ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಪರಕಾಲ ಮಠಾಧೀಶ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಹ್ಮದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದು. ಈಗ ಮುಂದಿಂದು ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇದು. ಏತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧದಾನ ಮತ್ಪರಮ ಭಕ್ತಾಃ ತೇ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ ಅಂತ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷ್ಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಮ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.